प्यारिओ असी तुहानूं नाल लैके आमर बट साहब के पैरट फार्म के उत्ते गुजरांवाला के मारूफ मुहल्ला नूर बावा दे विच इस वेले आए हैं। साडे नाल मौजूद ने साडे दोस्त आमर बट साहब जिहड़े कि मुख्तलिफ इकसाम दे मुख्तलिफ रंगां दे इंपोर्टेड ते लोकल बड़े बड़े कीमती बड़े नायाब तोतियां दा शौक करते हैं। बट साहब नूं रिक्वेस्ट करने कि सानू सारा अपना फार्म विजिट करवान, अपने तोते दहान। साडे नाल मौजूद ने साडे बड़े प्यारे छोटे भाई उमर जुबैर मीर साहब, तुहानूं याद होना इन्हां दे भी असी घर गए सां, इन्हां दे डेरे ते जिथे जाके असां तुहानूं सफ़ेद ते ब्लैक जर्मन शैफर्ड दिखाए सन ते नाल शेर दा वो बच्चा भी दिखाया सी जिहड़ा इन्हां ने उदों छोटा जिहा पालिया होया सी 5-6 महीने का। हुण वो शेर भी माशाअल्लाह जवान हो गया है उमर जुबैर मीर साहब वांगू। किसी दिन तुहानूं उत्थे भी लैके चलांगे तो दोबारा उस शेर दे नाल भी तुहाडी मुलाकात करवावांगे। आओ बट साहब दे नाल हुण तुहानूं उन्हां दा पैरट फार्म सारा विजिट करवाइए तो तुहानूं दिखाइए कि बट साहब ने किस किस किस्म के किड्डे खूबसूरत किस किस साइज़ के ते किड्डे कीमती जानवर रखे हुए हैं। बट साहब आओ जी साडे दोस्तां नूं दिखाओ जरा प्लीज़। ए जोड़ियां ने बच्चे कढ़े ने, निकलने शुरू हुए ने, ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया ना, बच्चे निकलते ने पे। और अंडे दिते ने जोड़ियां ने, उन्होंने बच्चे निकल रहे हैं। सर ये बट साहब किहड़े पैरट ने? ये पारबिलू स्प्लिटिनो ने ते इन्हां दे विचों क्रीमिनो भी निकलते हैं, अल्बाइनो रेड आइज भी निकलते हैं। हाँ जी, देखो ना इन्होंने थले फोस्टर किए ने, कुछ पैरां दे थले सी बच्चे। अच्छा इधरों तो पेरेंट्स इन्हें दिखाई देंगे सही, इधर जरा देखो ना। इन्हों के पेरेंट्स पेस्टलिनो और अल्बाइनो रेड आई दे। हाँ जी, पेस्टलिनो और अल्बाइनो रेड आई का पेयर है। इसी तरह यह भी पेस्टलिनो और अल्बाइनो रेड आई का पेयर है। देखो पेयर कितना प्यारा है। इधर पारबिलू स्प्लिटिनो और अल्बाइनो रेड आई का पेयर, इधर भी ये भी एग ले करके बैठे जोड़ा। अभी जोड़ा अंडे दे रहा है। जी ए भाई पारबिलू स्प्लिटिनो और अल्बाइनो रेड आई दे। ये क्रीमिनो वर्किंग है, सारे बर्ड है। यह भी क्रीमिनो बच्चे काट देने, 2-2 3-3 बच्चे क्रीमिनो के काट देने। यह भी पेयर, यह भी पारबिलू स्प्लिटिनो और अल्बाइनो रेड आई का पेयर ने। देखो ना इन्हें बच्चे कड्डे ने। अगे भी है क्रीमिनो और डैकिनो का पेड़ है भी ऊपर।
ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਡਰ ਪੇਅਰ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮਿਨੋ ਔਰ ਡੈਕਿਨੋ ਦਾ। इसी तरह नीचे ने पेस्टलिनो और अल्बाइनो ने पेयर, पेस्टलिनो और अल्बाइनो रेड आई दे पेयर है। इन्होंने भी अंडे दिते हैं पेयर ने। अभी पेस्टलिनो और अल्बाइनो रेड आई का पेयर है जी। इसी तरह डेकिनो और अल्बाइनो रेड आई का पेयर है वाला, डेकिनो और अल्बाइनो रेड आई। पारबिलू सप्लिटिनो और अल्बाइनो रेड आई का भी ब्रीडर पेयर है सारे। इन सब ने अंडे दिते ने, बच्चे कढ़े ने, सारे पेयर ही ब्रीडर ने साढ़े माशाल्लाह। इसी तरह अल्बाइनो रेड आई का पेयर है, जोड़ा ही अल्बाइनो रेड आई का। अभी बड़ा अच्छा पेयर है साढ़ा, 6 बच्चे काट रहा है माशाल्लाह। अल्बाइनो रेड आई का बड़ा प्यारा पेयर है। इसी तरह यह पेयर है पारबिलू सप्लिटिनो और अल्बाइनो रेड आई का। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਮਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰਟ ਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੋਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जनाब भट्ट जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भट्ट साहब ये दसो कि ये ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਤੇ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਹ ਜਾਂ ਕਾਠਾ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪਰਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਹ ਤੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਾਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮਾਨੂਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਦੋਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਬਣਵਾਏ ਹੋਣੇ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਨੂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੀ ਬਰੀਡਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੇ ਸਨ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਟਸ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਰਡ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖਾਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਸੈਟਅਪ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਰਡ।
ਅੱਛਾ ਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਪਰਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਿੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕਾਕਟੇਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਨੋ ਰੈਡ ਆਈਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕਾਮਨ ਲਟੀਨੋ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਵਾਹ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ 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 ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਮਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੋਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀ 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 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਬਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਰਡ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੱਡਾ ਬਰਡ ਲਵੋਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਪੱਠੇ ਪੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਮਨੂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਬਰੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਮਾਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਠਾ ਪਾਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਾਦਾ, ਘਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰੀਡਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਰੀਡ ਕਰਨਗੇ, ਟਾਈਮ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੋਂ ਤੋਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਜੀ 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 ਇਹ ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਪੱਠੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਸਾਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਰਡ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਸ਼ੈਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਦਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰਡ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਡ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ weight ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਵਾਨਾ ਬਰਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ weight ਥੋੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਰਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚੈਸਟ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ को पता ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫੜਿਆ ਮਤਲਬ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੋਂ ਤਵਾ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦੇ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੋਤਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਡ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਰਡ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈ ਬਰਡ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਬਰਡ ਕੇਜ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਬਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਰਡ ਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਦੇਖੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਚੂੰਛ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਟੋ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਵਾ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰ ਸ਼ਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 1 2 3 ਪੇਅਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ
ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ। ਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਟਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 1.5 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾਈ ਔਰ 1.5 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਡ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ, ਕੋਈ ਸੈਪਟਰਾਨ ਡੀਐਸ ਸਿਰਪ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਕਾਫੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਏਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਲਵ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਰੀਡ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਤੋਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਨੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੇ ਪੈਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਕਾਟੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਰਜ਼ੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨ ਕਨੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੇ ਪੈਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੋ ਕੇ ਬਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਗ੍ਰੇ ਪੈਰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਨੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਡ, ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਹੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਉਮਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਵ ਬਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਕਟੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈਟਮ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਵੇ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਫਾ 2 ਦਫਾ ਬਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਰੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ? ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 22 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ 21-22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਡਾ ਹੈਚ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਤੇ ਯਕਸਦਮ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ 5-6 ਦਿਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ, 7 ਦਿਨ ਦੇ, 8 ਦਿਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਡਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 6, 7, 8 ਦੀ 8 ਤੱਕ ਦੀ 10 ਤੱਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਅੰਡੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੈ 6, 5-6 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5-6 ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-5, 6 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਬਰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2-2 ਅੰਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਕਾਟੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਪੈਰਟ ਵੀ 2-3 ਅੰਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਕਾਓ ਦੀ 2 ਅੰਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡਾ ਬਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਅੰਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸੀਆਂ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਬਰਡ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰਪ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਿਹੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਲੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਤੇ ਤੋਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੋਗਾ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਫੀਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਟੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਫੀਡ ਦੇਗਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਟਰਬਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹ ਮਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਅੱਛੀ ਦੇਣਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅੱਛੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦਿਓ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਪੌਦੇ ਹੋਣ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਸਬਜ਼ਾ ਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਵੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਕੜ ਜਾਏਗਾ ਧੁੱਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਥੋੜੀ ਆ ਜਾਏ ਸ਼ੈੱਡ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਛਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਇhtiyਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਰਾਏ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅੱਗੇ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਓਪਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 24 ਘੰਟੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਡ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਗਾਈਏ ਸ਼ੈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਪਨ ਸ਼ੈਡ ਨੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੂਲਰ ਲਗਾਉਣ ਲੋਰੀ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲੈਣ ਔਰ ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਦਿਓ ਠੰਡਕ ਵਾਲੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਰਡ ਵੱਲ ਜਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਰਡ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਰਡ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਬਰਡ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ
ਅੱਛਾ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਗਰਮ ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਅਨਾਜ ਜਿਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਗੰਦਮ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਠ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਉਹ ਗਰਮ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਜੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਦਾਣਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਠ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਰੋੜ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। 12-13 ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਟ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਲ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਨਸਾਂ ਨੇ, ਤੇ 12-13 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਾਣਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਣਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਲੀ ਸੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਈਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਭੰਗ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਖੁਰਤਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲੀ ਸੀਡਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਮਿਕਦਾਰ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਦੀ। ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ੇ ਮਾਲ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਦਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ 1.5 ਪਾਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਇਲੀ ਸੀਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਮੇਲਾਂ ਨੇ ਐਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਬੀਜ, ਭੰਗ ਦਾ ਬੀਜ, ਖੁਰਤਮ ਦਾ ਬੀਜ, ਕਨੇਰੀ ਸੀਡ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ, ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਡ ਹੀਟ ਅਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜੋੜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਰੀਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਅਰਿੰਗ ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਡ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਡ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਬਰਡ ਪੈਰਟ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਟ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਮਲ ਦਖਲ। ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਮੇਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਜ 'ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ, ਲਵ ਇਹ ਲਵ ਵਾਲਾ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਲਵਰ ਬਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਰੀਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਡੱਕੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਜੋੜੇ 4 ਜੋੜੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਬਰਡ ਨੂੰ ਮੇਲ ਨੂੰ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੂਸਰੇ ਕੇਜ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮਾਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਰੀਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਮਸਲਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਡ ਫਲੂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰੀ ਮੈਜਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਅਪਣਾਏ? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਬਰਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਛੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਜ਼ੀ ਛੱਲੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲਵ ਬਰਡ ਰੱਖੇ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਡਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਰਡ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਗੰਦਮ ਭਿਉਂ ਕੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਂਤੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦਾ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੰਦਮ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਫ ਫੂਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਐਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਸਾਫ ਫੂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਡਾਈਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਡਾਈਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਡ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਜ਼ਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰਪ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਲਾਈਸੋਵੇਟ ਸੀਰਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਰਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਫਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਸੋਰੈਕਸ ਸੀਰਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਗ੍ਰਾਈਵਟਰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਰਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਬੇਹਤਿਆਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਰਡ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਫੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਰਡ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ ਨਾ। ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਅਰਕ ਨੇ, ਚੁਰਕੇ ਨੇ, ਸਿਰਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਪ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੀਏਗਾ ਬਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮਿਕਦਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬਰਡ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਬਰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਸਫੇਦ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਲਰ ਨੇ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਨ ਕਲਰ ਹੈ, ਕੈਮਲ ਕਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਨ ਕਲਰ ਹੈ। 4 ਕਲਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਕਲਰ ਨੇ, ਸਿਲਵਰ ਔਰ ਵਾਈਟ, 2 ਕਲਰ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਕਲਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਗਰ ਪਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 5-10 ਜੋੜੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਪਲਦੀ ਏ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਵੀ 6-6, 8-8, 7-7, 8-8 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਹਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਥੱਲਿਓ ਗੰਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜੇ 10 ਜੋੜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਦਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਰਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ
ਜਿੰਨੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਰੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ 2 ਪੇਅਰ ਰੱਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮ ਸਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਮਿਨੋ, ਡੈਕਿਨੋ ਨੇ ਔਰ ਪੈਸਟਲੀਨੋ, ਅਲਬਾਈਨੋ ਰੈਡ ਆਈ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੋੜੇ। ਕ੍ਰੀਮਿਨੋ ਨਾਲ ਅਲਬਾਈਨੋ ਰੈਡ ਆਈ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਡੈਕਿਨੋ ਨਾਲ ਅਲਬਾਈਨੋ ਰੈਡ ਆਈ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਾਰਬਿਲੂ ਸਪਲੇਟਿਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਬਾਈਨੋ ਰੈਡ ਆਈ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਮਿਨੋ ਡੈਕਿਨੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੇਅਰ, ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਮਿਨੋ ਦੇ ਪੈਸਟਲੀਨੋ ਟੂ ਕ੍ਰੀਮਿਨੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਲਬਾਈਨੋ ਰੈਡ ਆਈ ਟੂ ਰੈਡ ਆਈ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੇਅਰਿੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 400 ਪੇਅਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਕਾਕਟੇਲ ਇਨੋ ਰੈਡ ਆਈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 50-60 ਪੇਅਰ ਯਾਰ ਲੱਗਾ ਆ ਕਾਕਟੇਲ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਰੀਬ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖੇ, ਨਾਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜੀ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਸਸਤੀ ਆਈਟਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਮਨ ਲੈਟੀਨੋ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਸਾ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪੂ ਵੀ ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਗਮਗਾਏ ਨਾ ਪਰਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਐਸਾ ਸਖਤ ਜਾਨ ਪਰਿੰਦਾ, ਐਸੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਇਹ ਬਰਡ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਖਤ ਜਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਜਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਹਾਂ, ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡ ਆਈਜ਼ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਲ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਹੈਲਥੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਉਹਦੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ, ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਪ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਜ਼ੋਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ ਸਿਰਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਰਡ ਜਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਰਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਨ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਆਮਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ
ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 400 ਜੋੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਡ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਬਿਲਖਸੂਸ ਤੋਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਡੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨ ਜ਼ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਨਦਾਰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਬਦ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੁਰਾਕ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਰਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛੇ। ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਤਕੱਲਫ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨੂਰ ਬਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਰ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਪਿੰਡ ਕੁਠਿਆਲਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਮਤੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮਰ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी वालेकुम सलाम। ਮਤੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਠਿਆਲਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਸਨ ਛੋਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿੰਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਲਬਾਨੋ ਰੈੱਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛੀ ਮੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਲਬਾਨੋ ਰੈੱਡ ਆਈ ਦਿਮਾਦੀ ਨਾਲ ਪਰ ਬਲੂ ਦਾ ਮੇਲ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਲ ਜੈਸੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਿਦਮਤ ਇਤਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆਈ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਜਿਹੜਾ ਪੇਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਬਾਨੋ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਲੂ ਦਾ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮਨੋ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੇਕਿਨੋ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਲਬਾਈਨੋ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਆਈਜ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ
ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟ ਹੈ ਔਰ ਫਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਦੇ ਹੋਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਹੋਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਈ ਪਈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਇਨੋ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਲੂ ਇਨੋ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ 28,000 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਠਿਆਲਾ ਸ਼ੇਖਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਰਡਸ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਸੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ।